It's more the philosophical approach, how we want to integrate all these high-tech possibilities into a more human interaction scenario. It is reduced, clean, yet warm and welcome. Yeah, we did try out different ways of thinking like a startup. Finding people freaky ideas will fail quick, learn fast. To pioneer themes and questions that will come up. I don't believe that emotions will disappear in the future. We don't stop to love, we don't stop to hate. And we will use all these new technologies in a healthy and meaningful way. Future will be bright and positive. Let's go inside. We try to create a design where we start from the customer and we develop the car from the inside to the outside. Human-centric design puts people into center stage. When I started the design process of the iX interior, I began with the approach of really questioning every element in this car and really asking myself, does the car need this? And if it didn't, I took it out. Perfect Space on Wheels is inviting, it's inspiring, and it's relaxing at the same time. It's a space that invites you to come in, to bring your friends, bring your family, a space that is open, that is light-flooded, and very airy. Everything was more like, okay, how you feel more comfortable inside the car? A place that is uplifting and cozy at the same time. Especially in the interior, we really started with the approach of designing everything more like a living room interior. Armchairs, sofas, tables. We're not designing a car, but we're designing a living space. A truly purpose-built architecture. We didn't just settle for making a pretty looking car, and throughout the process, all of our disciplines, they really merged. We basically reinvented the company regarding processes. For me, the future of mobility is very cozy, welcoming, and feels like a second home. We do have a lot of responsibility and taking care of resources which we use since we are strongly connected to our environment. We were able to use recycled materials and develop them into the highest level of luxury. Let's make the future bright, positive, and simple. 안녕하세요. BMW iX 상품 소개를 맡은 BMW 그룹 코리아 조원희모입니다. BMW iNext 프로젝트로부터 탄생한 BMW iX는 BMW 테크놀로지 플래그십을 표방한 BMW 그룹 전기차 중 최초의 4륜구동 스포츠 액티비티 비클입니다. 지금까지 BMW가 7시리즈를 통해 새로운 세대의 디자인과 기술들을 선보여 왔다면 이제는 iX를 통해 BMW eDrive 5세대 전동화 모델과
차세대 BMW 디자인과 기술들을 제시하고자 합니다. BMW iX는 그동안 가격과 주행거리에 초점을 맞춘 다른 모델들과의 차별화를 통해 국내 프리미엄 전기차 세그먼트를 이끌어 나가고자 합니다. 그리고 그 방향성을 크게 4가지로 요약할 수 있습니다. 첫째, 프리미엄 브랜드 기술력을 바탕으로 장거리 주행에 적합한 클래스 최고의 주행 안정성과 드라이빙 다이나믹스를 제공합니다. 둘째, BMW가 선도적으로 쌓아온 전동화 기술과 커넥티드카 노하우를 바탕으로 5세대 BMW 배터리 및 전동화 시스템 아키텍처와 8세대 BMW iDrive를 적용하였습니다. 셋째, 프리미엄 브랜드에 걸맞는 모던하면서도 고급스러운 내외관 디자인 및 샤이테크로 대표되는 최첨단 기술들을 통해 전기차에서 BMW만의 차별화된 가치가 이어집니다. 넷째, 제품의 설계에서 생산에 이르기까지 지속 가능성을 고려하였습니다. 그럼 이제 iX가 제시하는 차세대 전동화 모델의 4가지 방향성에 대하여 조금 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 첫째, BMW만의 기술력을 바탕으로 장거리 주행에 적합한 클래스 최고의 주행 안정성과 특유의 드라이빙 다이내믹스를 제공합니다. 전기 모터와 배터리만으로는 기존 프리미엄 브랜드 고객들이 기대하는 편안함과 드라이빙 다이내믹스를 만들어낼 수 없습니다. BMW 그룹은 그동안 쌓아온 기술력과 노하우를 BMW iX에 담아내었습니다. 주행 안정성과 충돌 안전성을 유지하면서 경쟁력 있는 전기 주행거리를 달성하기 위해서는 차량의 강성과 경량화를 모두 충족할 수 있는 프레임이 필요합니다. 이를 위해 BMW는 롤스로이스의 알루미늄 스페이스 프레임과 BMW 7 시리즈에 적용된 카본 코어 기술을 활용, 고강도 강철과 알루미늄, 그리고 탄소섬유 플라스틱을 조합한 프레임을 개발하였습니다. 특히 차량의 문을 열었을 때 두드러지는 카본 케이지는 탑승 공간의 안전성과 차체의 경량화에 핵심적인 역할을 담당하는 BMW iX 프레임 기술의 핵심 요소라 할 수 있습니다. 이와 더불어 iX X드라이브 50의 기본으로 적용되는 에어 서스펜션과 BMW 인테그럴 액티브 스티어링은 다양한 주행 환경에서도 프리미엄 브랜드로부터 기대하는 주행 안정성과 드라이빙 다이나믹스를 운전자에게 제공해줍니다. 특히 BMW X드라이브와 결합한 ARB 기술, 하나의 모듈로 통합됨과 동시에 경량화되고 더욱 빠르게 정확한 브레이크 제동력을 제공하는 새로운 브레이크 시스템, 그리고 주행 저항과 소음을 최소화하는 에어 퍼포먼스 휠, 이 3가지 기술들을 통해 BMW 특유의 드라이빙의 즐거움을 느끼실 수 있습니다. 둘째, BMW가 선도적으로 쌓아온 전동화 기술과 커넥티드카 노하우를 바탕으로 5세대 BMW 배터리 및 전동화 시스템 아키텍처와 8세대 BMW iDrive를 적용하였습니다. BMW iX는 이러한 기술들을 통해 최적의 차량 출력 및 주행거리를 확보할 수 있었습니다. iX에서 새롭게 선보이는 ESN은 BMW 전동화 모델 최초로 X드라이브 기술과 결합, 앞뒤 모터에서 뿜어져 나오는 높은 출력과 고RPMC의 토크를 주행 환경에 맞게 최적화하여 4바퀴에 분배해줍니다. 회생제동 또한 에너지율 향상을 위해 전기차의 필수적인 기술인데요. BMW iX는 주행 모드와 내비게이션의 지도 정보를 바탕으로 최적화된 회생제동력을 제공하는 어댑티브 모드와 가장 강력한 회생제동력을 제공하는 원페달 오퍼레이션을 각각 트랜스미션의 D와 B를 통해 제공합니다. 뿐만 아니라 한스 지머가 제작한 BMW 아이코닉 사운드는 BMW 엔진 사운드를 새롭게 재해석하여 iX에서도 주행 모드에 따른 BMW의 드라이빙 다이내믹스를 입체적으로 경험할 수 있도록 합니다. BMW iX X드라이브 50 기준 최대 523마력의 출력을 제공하며 시속 100km까지 도달하는 시간은 4.6초에 불과합니다. 111.5kWh의 리튬이온 배터리는 환경부 인증 기준 1회 충전 가능 거리가 447km이며 최대 11kW의 완속 충전과 195kW의 급속 충전을 지원합니다.
급속 충전 기준 10에서 80%까지 약 40분의 충전 시간이 소요됩니다. 5세대에 이른 BMW의 전동화 기술 못지않게 8세대에 이른 BMW iDrive가 최초로 iX에 적용되어 운전자와 차량을 더욱더 긴밀하게 연결해주고 이전 세대 대비 더욱 개인 맞춤형 차량 환경을 구성할 수 있도록 지원합니다. 운전자 중심으로 배치된 BMW 커브드 디스플레이는 12.3인치의 디지털 계기판과 14.9인치의 터치스크린 컨트롤 디스플레이로 구성되어 있으며 더욱 커진 풀컬러 헤드업 디스플레이와 함께 운전자에게 필요한 다양한 정보를 효과적으로 제공합니다. 차량과의 소통은 기존 터치스크린과 iDrive 컨트롤러, 스티어링 휠의 버튼들을 활용할 수 있지만 더욱 정교하고 자연스러워진 BMW 인텔리전트 퍼스널 어시스턴트와 제스처 컨트롤을 통해서도 가능합니다. 이와 함께 울트라 와이드밴드 기술을 적용한 컴포트 액세스 2.0은 이전 세대보다 더 먼저 차량을 향해 다가오는 운전자를 맞이하여 차량에 탑승하면 지정된 BMW ID와 마이 모드가 운전자를 위한 개인화된 화면 구성과 차량 세팅을 제공해줍니다. 이 외에도 운전자의 주행 경험을 학습하고 증강현실을 제공하는 BMW 앱스, 마이 BMW 앱을 통해 차량 내부 확인 및 스냅샷 촬영이 가능한 인테리어 카메라, 운전석 계기판과 헤드업 디스플레이로 활용 범위를 확대하고 있는 스마트폰 통합 기능, 마지막으로 리모트 소프트웨어 업그레이드와 펑션 온 디맨드 기능을 통해 차량 구입 후에도 최신의 상태로 차량을 유지할 수 있는 Always Fresh 기능이 최신 BMW iDrive를 통해 제공됩니다. 셋째, 프리미엄 브랜드에 걸맞는 모던하고 편안한 내외관 디자인 및 샤이테크로 대표되는 최첨단 기술들을 통해 전기차에서도 BMW 럭셔리 클래스만의 차별화된 가치를 제공합니다. 먼저 외관 디자인을 살펴보겠습니다. 전면 디자인은 새롭게 디자인된 레이저 헤드라이트와 수직으로 배치된 키드니 그릴이 가장 먼저 눈에 들어옵니다. 내연 기관의 키드니 그릴이 엔진룸의 환경을 최적화하는 물리적인 역할을 담당했다면 iX의 키드니 그릴은 주행과 관련된 센서들을 배치하여 차량의 인텔리전스의 핵심적인 역할을 담당하도록 변화하였습니다. 차량의 인텔리전트 패널 역할을 담당하는 키드니 그릴을 보호하기 위한 샤이테크 기술들도 선보였는데요. 추운 겨울 키드니 그릴이 눈에 덮이지 않도록 열선을 추가하였으며 폴리우레탄 코팅은 키드니 그릴에 상처가 나더라도 일정한 온도의 차량을 주차하거나 일정 시간 열을 가해줄 경우 표면 손상이 자동으로 회복되어 레이더 및 센서 기능에 문제가 없도록 해줍니다. 측면을 한번 살펴보겠습니다. iXL 자체는 현재 BMW 중대형 SUV 모델들을 재해석하였는데요. 전장과 전폭은 BMW X5, 전고는 BMW X6, 그리고 휠 아치는 최대 22인치까지 장착이 가능하도록 BMW X7으로부터 영감을 받으면서 동시에 캐릭터 라인을 최소화하여 미래지향적인 디자인을 강조하였습니다. 특히 iX의 새로운 디자인은 BMW 4 시리즈 쿠페와 비슷한 0.25의 공기저항 개수를 달성하여 에너지 효율에도 큰 기여를 하였는데요. 새롭게 디자인된 사이드 미러와 도어 핸들, 에어 퍼포먼스 휠이 차량의 에어로다이내믹스 향상에 도움을 주었습니다. 최상의 트림은 22인치 에어 퍼포먼스 휠과 BMW 인디비주얼 티타늄 브론즈 익스테리어 라인 적용이 가능합니다. 후면 디자인은 주행 저항 개선을 위해 좁아지는 C필러 디자인과 더욱 얇아진 테일라이트가 특징이며 트렁크 공간은 기본 500L에서 최대 1750L까지 적재가 가능합니다. 이와 더불어 편의 사양으로는 BMW iX에 장착된 카메라, 레이더, 각종 센서들을 최대로 활용하여 운전자를 지원할 수 있도록 드라이빙 어시스턴트 프로페셔널과 파킹 어시스턴트 플러스를 기본 적용하였습니다. 향후 기존 세대 대비 더욱 향상된 리모트 컨트롤 파킹을 제공할 파킹 어시스턴트 프로페셔널도 국내 적용을 준비하고 있습니다. BMW iX의 인테리어는 향후 자율주행이 적용될 미래 BMW 모델들의 방향성을 제시하고 있습니다. 차량 내 불필요한 버튼들을 최소화하고 더 넓어진 실내 공간에서 마치 거실과 럭셔리 라운지에서 느낄 수 있는 편안함을 제공할 수 있도록 구성하였습니다.
앞좌석의 헤드레스트 일체형 천연 가죽 시트는 더욱 부드러워진 시트 촉감과 럭셔리한 필팅 디자인으로 편안함과 고급스러움을 강조하였으며 통풍, 열선, 마사지 기능을 제공합니다. 새로운 디자인의 헥사고널 스티어링 휠과 운전자 중심으로 디자인된 커브드 디스플레이, 그리고 더욱 단순해진 전면 송풍구 및 인스트루멘트 패널은 BMW의 새로운 실내 디자인 언어를 보여주고 있습니다. 운전석 도어를 보면 버튼 형태의 전동식 도어가 적용되었으며 시트 하단에 위치했던 전동식 시트 조절 기능 및 메모리 버튼이 도어 패널 상단으로 이동하였으며 크리스탈 소재로 마감되어 디자인적인 효과를 강조했습니다. 내연기관의 센터 패널이 사라지면서 앞좌석과 뒷좌석 모두 넓은 레그룸을 제공하며 새롭게 디자인된 센터 콘솔은 크리스탈 글라스로 마감된 아이드라이브 컨트롤러와 단순해진 기어 셀렉터로 미니멀하게 재구성되었습니다. 2열 시트의 면적은 대각선 도어 패널까지 확대되어 고급스러운 라운지 체어를 형성하게 하며 전자식 차양 기능을 포함한 파노라믹 글라스 루프 스카이 라운지는 더욱 개방감 있는 실내 공간을 완성해줍니다. 럭셔리한 실내 공간은 4D 사운드를 지원하는 다이아몬드 사운드 시스템을 통해 동급 SUV 및 플래그십 세단보다 더욱 뛰어난 인포테인먼트 시스템을 확보하였으며 4존 에어 컨디셔닝과 히트 컴포트 패키지는 전기차의 배터리 손실을 최소화하면서 운전자 및 탑승자에게 최적화된 실내 온도를 제공합니다. 마지막으로 제품의 설계에서 생산에 이르기까지 지속 가능성을 고려하였습니다. BMW i3에서부터 지속된 서스테이너빌리티에 대한 BMW 그룹의 실천은 BMW iX에서도 이어집니다. iX가 생산되는 독일 딩골핀 공장에서는 100% 친환경 에너지를 활용하여 차량을 생산하고 있으며 차체에 활용되는 알루미늄도 태양열을 이용하여 생산되고 있습니다. 차량 생산 과정에 있어서 지속 가능한 원자재 및 재생, 재활용 원자재 사용 비율을 지속적으로 증가하고 있으며 고전압 배터리 생산에서도 재활용 원자재를 활용, 친환경 에너지를 통한 배터리셀 생산, 코발트 공급망에 대한 공정체불 모니터링에도 노력을 기울이고 있습니다. 국내 출시 모델은 엑스드라이브 40 및 엑스드라이브 50 모델이 출시될 예정이며 내년 하반기에는 M 퍼포먼스 모델인 iX M60가 출시될 예정입니다. 이상으로 BMW iX 상품 소개를 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.